हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही 3 नंबर विषय जोटा कि अच्छी संख्या मध्य बिंदुर कमाल 3.2 तीन दशमिक दुई जोटा कि दशांश आलोचना करिया या पूर्व मुझे 3.1 आलोचना कर ऑलरेडी। तो आम जेपरिक केवल आम निजे कर देख आलोचना न करी समस्त क्वेश्चन आलोचना कर धैर्य सहित तुम निश्चित भाव भिडियो को देख। प्रथम देख ये दशांश विषय टी सी दशांश माने गोटे जिनसर 10 भाग भाग गोटे दशांश बोली कहब। जदि 10 भाग 2 भाग निया दुई दशांश बोली कहब। देख टोटाली ये शून्य एक टोटाली गोटे एकक। तो गोटे एकक देख 10 भाग कर छोट छोट 10 भाग कर प्रत्येक भाग को ये प्रत्येक छोट भाग को गोटे दशांश बोली कहु। तो ये 10टा दशांश मिसिने गोटे एकक हम से 20टा दशांश मिसिने दुई एकक हम 30टा दशांश मिसिने 3 एकक हम। ये देख 34टा दशांश मिसी ये 30टा ये 4टा तो टोटाल 34टा दशांश मिसिकी 4 एकक ना सरी पेनसिल दैर्घ्य हो 34 एकक बा ताको आम कर 3.4/10 तो यहाँ को कहुए दशांशर कनसेप्ट यहाँ है। तो 48 नंबर पेज आगे कुछ क्वेश्चन नहीं केवल ये कनसेप्ट अच्छी। तापर जो 49 नंबर पेज को आम जा यहाँ 49 नंबर पेज। तो 49 नंबर पेज रे प्रथम से 34 दशांश जो से पेनसिल दैर्घ्य विषय आलोचना करपर जो यहाँ बहुत इंपोर्टाट अच्छी जे निम्न दिखाई जो लिखाई निम्न में केतक संख्या दी जाए आस से गुड़ी किपरि पढ़ा जाए जाना पढ़ाटा बहुत इंपोर्टाट कारण तुम निश्चित भाव संस्पर्श बहुत आस केमी पढ़ा जाए। देख ये देख अच्छे 4.1/10 माने मिश्र भग्नांश आकार जो थी केमी पढ़ ना ये 4 आउ 1/10 टोटाली मैंने देख अलग अलग पड़ी 4टा को 4 पड़ी ओ मझे देती 1/10 टाक 1 दशांश पड़ी से देख से 41 पूर्णांक जो अच्छी 41 को अलग पड़ी 41 ओ 1 दशांश तो यहाँ को अलग अलग पड़ी मझे ओ लगे कितु देख ये जो देख पूरा 4/10 माने दशांश रूप से अच्छी 4/10 अच्छी तो यहाँ को पढ़ी सी 4 1 दशांश माने ये देख 4 सहित 1 दशांश मिसिकी अच्छी या सहित माने 4 आ 1 दशांश मिसईदेने ये माने मिसा अच्छी कितु ये 4 आ 1/10 गुणा होगी अच्छी तो से लिखाई 4 1 दशांश माने 4टी 1 दशांश अच्छी 4 सहित 1 दशांश गुण नहीं अच्छी 4टी 1 दशांश मिसिकी अच्छी कितु ये 4 सहित 1/10 मिसिकी अच्छी माने टोटाली ये 41टा 1 दशांश अच्छी जदि आम हिसाब करवा एठी कौन अच्छी किंतु 4/10 माने यहाँ अच्छी 4 1 दशांश बाटा को 4 दशांश कहीपर माने 4टी दशांश अच्छी बोली कहूँ 4 दशांश 4 1 दशांश एटा से 41 दशांश कहीपर 41 1 दशांश कहीपर यही जो कनसेप्ट नहीं कि से तले गोटे देख क्वेश्चन देती जे क्वेश्चन टाक देती देख तले दिखाई वस्तु गुड़िक से लंब गुड़िक दुईट उपाय लेख और बड़ पाठे पढ़ उदाहरण स्वरूप तार दैर्घ्य यहाँ देख तार दैर्घ्यटा से लिखिदी आम से सब गुड़ाक मुझे लिखिदे प्रथम तुमको कहीदेवी। देख प्रथम मुझे तार दैर्घ्यटा लिखी से देखी देख से उदाहरण देती तार दैर्घ्य 4 उ 8/10 एकक माने गोटे आम लिखा मिश्र भग्नांश आकार आउ गोटे लिखा अप्रकृत भग्नांश आकार। बर्तमान तार दैर्घ्य देख 4 एकक तो पूरा फुल जाइए 4 एकक फुल जाइए आउ गोटे एककर 10 भाग 8 भाग जाइए तो सीटा को 4 भाग फुल जाइए लिखिले 4 ओ 8/10 माने 10 भाग 8 भाग जाइए तो 4 पूर्णांक 8/10 एकक तो यहाँ आम केमी पढ़िया 4 ओ 8 दशांश ये मिश्र भग्नांश आकार थी ये पढ़ो 4 गोटे अलग पढ़ो 8 दशांश अलग पढ़ो मझे ओ लगेब ताको आम माने अप्रकृत करदे 10 × 40 8 48 ना एमती तुम कर देख ये है 10 दशांश 20 30 40 4 एक 40 दशांश ये 8 दशांश टोटाल है 48 दशांश पढ़ा 48 दशांश बा 48 1 दशांश ऊपर जो पढ़ते 48 1 दशांश ये दुटार जेकोसी गोटे उपाय पढ़ो मैंने दुईटा मुझे लिखिदी तुम जानापी से देख आंगुल दैर्घ्य ये अच्छी देख के अच्छी ये पूरा एक फुल जाइए आउ तापर 10 भाग केते भाग जाइए 3 भाग जाइए तो यहाँ देख यहाँ 5 भाग तुम भावन आगू आउ थी ना ना टोटाल एक को 10 भाग हो 3 भाग निआई तो सेटा कौन लिखा हे आंगुल दैर्घ्य कौन हम ना 1.3/10 एकक तो यहाँ को आम पढ़ा 1 ओ 3/10 दशांश ना सरी 3 दशांश तो यहाँ पढ़ले 1 और 3 दशांश से अप्रकृत करदे 10 के 10 ये 3 13 एकक 13/10 एकक पढ़ले यहाँ पढ़िया 13 दशांश 13 1 दशांश से देख तापर यहाँ जो लिखाई यहाँ मुझे बही यहाँ मुझे कौन जापारे तथा मुझे बही भाविक कर तो बही ये उच्चता देती तो देख पूरा 2 फुल जापर 2 ରୁ 3 मध्य 8 भाग जाइए तो टोटाल 2.8/10 एकक 2.8/10 एकक ये लिखी बही उच्चता एकक लिखी 2 और 8 दशांश लिखी ताकि आमर मिश्र जो मिश्रटा को अप्रकृत करदे 10 × 20 8 28/10 एकक 28 दशांश 28 1 दशांश जोटा कि ऊपर जो लिखते से लिखी तापर देख पत्र देती पत्र दैर्घ्य देती तो पत्र देख पूरा 10 फुल जाइए 10 ରୁ 11 भाग करूँ देख 9 भाग जाइए गोटे भाग कम जाइए
ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିନି ଦେଖ ଏଠି ପତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ କେତେ ନା 10.9/10 ଏକକ ବା ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି 10 ଓ 9 ଦଶାଂଶ 10ଟା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି 10 ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା 9 ଦଶାଂଶ ପଢ଼ିଲେ ତ 10 ଓ 9 ଦଶାଂଶ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଯଦି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶଟାକୁ ଅପ୍ରକୃତ କରିବା କ'ଣ ହେବ 10 100 ଇଏ 9 ତ 109/10 ଏକକ ବା 109 ଦଶାଂଶ ବା 109 ଏକ ଦଶାଂଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ଉପରକୁ ଯିବା ତାମାନେ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଯିବା ତ ସାନରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ମାନେ କ'ଣ ତଳୁ ମାନେ ତଳ ଉପରକୁ ଯିବ ନା କେମିତି ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଯିବା। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଅଧେ ଦଶାଂଶ ମାନେ ଅଧେ ମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଅଛି ମାନେ ଆଇଦର ପ୍ରକୃତ ନା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଅଛି ଏ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା ତିନିଟା ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଅଛି এইটা ଅଛି ଆମର ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଅଛି ତ ଆମେ ସବୁ ମିଶ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆଗରେ ଅପ୍ରକୃତ କରିଦେବା ବା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦଶାଂଶ ଆକାରରେ ଲେଖିନେବା এটা তো অলরেডি দশাংশ আকারে ଅଛି তো এটা ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଦଶାଂଶ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ମାନେ ମିଶ୍ରଟାକୁ ଅପ୍ରକୃତ କରିଦେବା 10 କେ 10 7 17 ତ ଏଟା ହେଇଗଲା 17/10 এটা ସେଇଟା ହେଇଯିବ 130/10 ଅଛି ତ ଏଟାକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଲରେଡି ଅପ୍ରକୃତ ବା ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ଅଛି 10 100 ଇଏ 5 105/10 ଏମିତି କରିଛି ନା 10 ର 10 ଗୁଣୁଛି ଯାହା ବାହାରିଛି ସେଇଟାକୁ 5 ସହିତ ମିଶାଇ 10 100 ବାହାରିଲା ଗୁଣିନି ଏଟା ତାପରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ଏ ସହିତ ମିଶେଇନି 10 100 ଗୁଣିନି ଏଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ବୋଧେ देखो ये टिके भूल होता से चेंज कर देती डीटे मुझे भूल लिख दी डीटा देख आउ थे लिखी नहीं एटा देख आमर दशांश रूप ना तो मिश्र रूप अच्छी तो यहाँ दशांश रूप कौन कौन हम 10 13 गुण 130 ये 131 तो टोटाल 131/10 एटा हो 10 100 ये 5 तो यहाँ हो 105/10 10 टा 70 ये 6 76/10 10 ରୁ 60 ତା ସହିତ 7 ମିଶେଇନେ 67/10 এটা তো 4/10 অলরেডি ଅଛି ତ ଏଟା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ହରଟା ଦେଖ ୟାର ହର ବି 10 ୟା ହର 10 10 ସମସ୍ତଙ୍କ ହର 10 ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହର 10 ଅଛି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ହର 10 ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହରଟା 10ରେ ଅଛି ତ ଯାହାର ଲବ ଏଠି ବଡ଼ ହେବ ସେଇଟା ବଡ଼ ହେବ ଯାହାର ଲବ ସାନ ହେବ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେବ ତ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ସାନ ଲବ କାହାର ଅଛି ଏଠି 9 17 130 ଦେଖ ଲବ ଅଛି 9 17 130 131 105 76 67 4 ତ 4 ସବୁଠାରୁ ସାନ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେନି 4/10 ଆମେ ଆଗର ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ଲେଖିନେବା ତ 4/10 ଲେଖିନେନି ତାପରେ ତାଠାରୁ ସାନ କୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ସାନ ମାନେ ଏଟା ସାନ ମାନେ ତାଳି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିନି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି 9/10 ତ 9/10 ଲେଖିନି 9/10 ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଉଟା ଅଛି ତ 9/10 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ଏଇ 17/10 ତ 17/10 ଲେଖିନି 17/10 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ 17 ଠାରୁ ଏ 67/10 ଟା ବଡ଼ ଅଛି ତ 17 ପରେ ଲେଖିନି 67/10 ତାପରେ 67/10 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ଆମର 76/10 76/10 76/10 ପରେ 76 ପରେ 105 105/10 ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ସାନରୁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗର ସାନରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି 105 ପରେ ଦେଖ ଅଛି 130/10 130/10 ତାପରେ ଅଛି ଏଠି ଏଇଟା 130/10 ଗଲା ଏଟା ଅଛି 131/10 131/10 तो ये आम पाइगले देख टोटाली 8टा थिला एच माने 8टा थिला एठी देख 8टा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एठी भी 8टा अछि ना नहीं तो एठी आउ दीटा मते 8टा अछि त माने ठीक अछि देखो एटा एक्चुअली हमें परिणत करिकि एडा जहा बाहर थिले सेही उडा के लिखले किंतु एक्चुअली मूल्य जोंटा थिला हमें सेटा लिखा कारण प्रश्न तो एक्चुअली मूल्य देथिला 4/10 टा कोड होला 4/10 टा ऑलरेडी 4/10 थिला तो एटा सेरन 4/10 रखिनी तापर 9/10 टा सेर 9/10 थिला तो सेटा सेरन रखिनी 9/10 टा किछि परिवर्तन करनी 17/10 टा देखो 1.7/10 टा परिवर्तन कर लिखती तो जेहेतु प्रश्न 1.7/10 अच्छी तो 1.7/10 लिखाटा ठीक हो तापर 67/10 टा क्या परिवर्तन होता 6.7/10 तो 6.7/10 76/10 जो 7.6/10 तापर 105 टा हम 10.5/10 10.5/10 130/10 टा हम সেটা সেই রকম ଥିଲା তো এটা সেই রকম রଖିদেব মানে এটা কিছু চেঞ্জ କରାଇନି 130/10 131/10 টা হব 13.1/10 তো এই প্রশ্নটি সরি এটা ভুল লিখদিনি 13.1/10 তারপর সেই রকম কোশ্চেন দিয়ে দেখো নিম্ন দৈর্ঘ্য গুড়িক ঊর্ধ্বক্রম সজাই লেখ তো আমি সবু গুড়াক সেই রকম পূর্ব জোরঙ্ক ঊর্ধ্বক্রম মানে সেই সানরু বড় ক্রমে তো পূর্বর আমি জোরঙ্ক দশাংশ রূপে লিখিলে সেই রকম লিখি নেবা দেখো এটা দশাংশ রূপে নাই মানে মিশ্র আকারে ଅଛି তাকে অপ্রকৃত করে নেবা 10 ରୁ 40 41 এমিতি করে পারিও ন দেখো 4 একক যে 40 দশাংশ ইয়ে গোটে 41 দশাংশ টোটালি 41/10
টোটালি মানে এটা কোনে 41 দশাংশ বা 41/10 হব। এটা অলরেডি দশাংশ আকারে ଅଛି, এটা অলরেডି ଦଶାଂଶ ଆକାରରେ ଅଛି। এটা ହେଲା এটা ହେଇଯିବ 10 ର 41 ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ 410 ଇଏ 1 ତ 410 1 411/10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିନଥିଲି, ତମେ ଏଠି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଦଶାଂଶ ଆକାରରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆଗ ଲେଖିବ। ଏଠି ଦେଖ ଅଛି 4 41 41 ଏଠି ଅଛି 411 ଟୋଟାଲି ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇଟା ଦେଖ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ହେବ 4/10, ସବୁଠୁ ସାନ ହେଲା 4/10, ତ 4/10 ଲେଖିଦେନି। ତାଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ହେବ ନା 41/10, ତ 41/10 ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ 41/10 ଦୁଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେନି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି, 41/10 ଆଉ ଗୋଟେ 41/10, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି 411/10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯେଉଁଟା ମୂଳ ରୂପ ଲେଖିବା, ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା 4/10 ଥିଲା, ଏବେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ 4/10ଟାକୁ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ସେ 4/10 ରହିଲା। ତାପରେ ଚିହ୍ନ ଦେନି, এই চিহ୍নটা বুঝিপারছ, তার মানে এইপট সানটা রহবে, এপটে বড় রহবে, দুইটা মনে যেপটে রয়েছে সেটা বড় রহবে। 41/10 এটিকে আমি কাহাকে পরিবর্তন করি করলে 4.1/10 কু পরিবর্তন করি করলে, আউ গোটে সেই 41/10 লা, তো আউ গোটে সেই 41/10 রক্ষি 411/10 কাহাকে পরিবর্তন করলে না 41.1/10। তো এইভাবে আনসারটা হব। এটি দুইটা সমান রখিদেছি বলে টিকে কনফ্ୟୁଜন হচ্ছে, তো সমান যেটা রক্ষিব সেটি সমান চিহ্ন দিয়ে দেব। তারপর কোশ্চেন যেমন দিয়েছি, দোকানীରୁ সରିତା ଏତିକି ଲମ୍ବର ଏକ ରିବନ ଆଣିଲା, ଲଳିତା ଯେ ଆଣିଲା ଏତିକି ଲମ୍ବର ରିବନ କିଣିଲେ, ଉଭୟ ମୋଟ କେତେ ରିବନ କିଣିଲେ, এটা ମିଶାଣ ହେବ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ସେ ଆନ୍ସରଟି ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ମିଶାଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଯେଉଁଟା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 2.7/10 ଥିଲା, ତ 2.7/10ର এই ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା 2 ଆଉ 3 ଅଛି, ତ 2 ଆଉ 3 କି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି କରିଦେଲା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଅଛି 7/10 ଆଉ 6/10, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଖ କରିଦେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 3 ରହିଲା, এটা ମିଶାଇଲା ପରେ ହେଇଗଲା 13/10, এটা ହେଲା 5, এটা ହେଲା 13/10। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯେଉଁ 13/10ଟାକୁ ଦେଖ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁ 13/10ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ 10 ଦଶାଂଶ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମାନେ 13ଟାକୁ 10 ଆଉ 3ରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, 10 ଦଶାଂଶ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା ଆଉ 3 ଦଶାଂଶ, ସେଇ 13 ଦଶାଂଶ ହେବ। ତ এই ଯେଉଁ 13ଟାକୁ 10 ଆଉ 3ରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ପ୍ଲସ୍ 10/10, এটা 3/10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 10 ଦଶାଂଶଟା ଗୋଟେ ଏକକ ହେଇଯିବ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି 10 ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଏକକ ହେବ। ତ ଇଏ 10 ଦଶାଂଶ ଗୋଟେ ଏକକ ହେଇଗଲା, ଇଏ 5 ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଇଟା 3/10 ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲି ହେଲା 6 ପ୍ଲସ୍ 5 1 6 ହେଇଗଲା, ଇଏ 3/10, ତ ଟୋଟାଲି ହେଲା 6.3/10। এটা କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ এটা ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖ, 2.7/10 ଯିଏକି କିଣିଥିଲା କିଏ, ସରିତା କିଣିଥିଲା, ଆଉ ଲଳିତା ଯିଏ କିଣିଥିଲା 3.6/10। ଦେଖ ଇଏ 7 ଇଏ 6, ଟୋଟାଲି 13 ଦଶାଂଶ ହେଲା, ଇଏ 3 2 5 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯେଉଁ 13 ଦଶାଂଶ ଅଛି, এটা ବି ଏ ଉପାୟରେ କଲେ ବି ଠିକ୍, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ଉପରେ ପ୍ରଣାଳୀ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସେଟା ବି କରିପାରିବ। କିଛି ଯଦି ଦେଇଥିବ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଦଶାଂଶଟା 13 ଦଶାଂଶରୁ 10 ଦଶାଂଶ ଇଏ ଯେଉଁ 5 ନେଇଗଲା 6 ହେଇଗଲା, 10 ଦଶାଂଶଟା ଗୋଟେ ଏକକ ହେଇଯିବ, ତ 10 ଦଶାଂଶ ନେଇଗଲା, ଇଏ 5 6 ହେଇଗଲା, ଆଉ 3 ଦଶାଂଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖ ତଳେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଛି এই ଯେଉଁ 2.7/10, ମାନେ 2 ମାନେ ଏଠି ହେଲା 20 ଦଶାଂଶ, ଇଏ 7 ଦଶାଂଶ, ଟୋଟାଲି 27 ଦଶାଂଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖ ଅଛି 3 ଦଶାଂଶ ମାନେ 30 ଦଶାଂଶ, ଇଏ ହେଲା 6 ଦଶାଂଶ, ଟୋଟାଲି 36 ଦଶାଂଶ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲି ହେଲା 63 ଦଶାଂଶ। 63 ଦଶାଂଶଟା ହେଇଯିବ 6.3/10। ତ ଯେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତିନିଟି ଉପାୟରୁ ସେ ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ ଆଉ ଏଟା ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦଶାଂଶ ରୂପରେ କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ 6.3/10 ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ମହୁମାଛି ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ୟା ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଉପାୟ ଦେଇଛି, ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଉପାୟରେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟରେ ଯେଉଁଟାକି କରୁଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ କରିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଲ ତଳକୁ ତଳ ଆଗ ଲେଖି ନେଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତଳକୁ ତଳ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟରେ କରିବି କହିଲି, ତ ଦେଖ ମୁଁ ତଳକୁ ତଳ କେମିତି ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲେଖିବ ଦେଇଛି 2.3/10, ଦେଖ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ତଳୁ ତଳ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଳୁ ତଳ ଲେଖିଛି। ତ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖିନେ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଲେଖିନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଦେଖ ଦଶାଂଶ କେତେଟା ଅଛି, ଏଠି 3 4 7 ଇଏ 5 12, ଟୋଟାଲି 12 ଦଶାଂଶ ଅଛି, ତ 12/10 ଲେଖିନି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି କେତେ, ଦେଖ 7 5 12, ଇଏ 2 14, ତ ଟୋଟାଲି 14.12/10।
তো এটা তো আমার কোণ রহিବା କଥା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ରହେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଆକାରରେ ରହେ ଏଠି ତ ଅପ୍ରକୃତ ଆକାରରେ ଅଛି ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଟୋଟାଲି 12 ଦଶାଂଶ ଅଛି ନା 10 ଦଶାଂଶଟା ଏକ ଏକକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ 10 ଦଶାଂଶଟା ଆସିକି 14 ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଶିଯିବ ଟୋଟାଲି ହେଇଯିବ 15 ମାନେ 10 ଦଶାଂଶଟା ଏକ ଏକକ ହେଇକି 14 ପାଖରେ ଆସିକି ମିଶିକି ହେଇଗଲା 15 ତ ଏଠି ଯେହେତୁ 10 ଦଶାଂଶ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ରହିଛି କେତେ 2 ଦଶାଂଶ ତ 2/10 ଏକକ ଲେଖିବ ଯେହେତୁ ଏକକ ଦେଇଛି ତା ଏକକଟା ତ ଏକକ ହିଁ ଲେଖିବ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ କନି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଲେ ଏତିକି ହିଁ ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଦେଇଛି କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଶୈଳଜାର ହାତର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ତା ହାତର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି 12.4/10 ବା ଏଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 12 ଓ 4 ଦଶାଂଶ ପଢ଼ିପାରିବା ତ 12 ଓ 4 ଦଶାଂଶ ଏକକ ଦେଇଛି ବା 12.4/10 ଏକକ ଦେଇଛି ତା ଭିତରୁ ତା ପାପୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଦେଇଦେଇଛି 6.7/10 ସେ ପଚାରିଛି ତେବେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଖ ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଏତିକି ହେଲା ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତ ତା ଦେହରେ ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି କାଢ଼ିଦେମି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିଯିବ କାଢ଼ିଦେବି ମାନେ କ'ଣ ବିୟୋଗ କରିମି ତ ଏଇଟା ଦେଖ ବିୟୋଗ କରିଛି 12.4/10 ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି 12 ମିଶାଣ 4/10 ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି 12.4/10 ମାନେ ଏଇଟା 12 ଓ 4/10 ମିଶିକି ଅଛି ସେ ରଙ୍ଗ ମାଇନସ୍ ଦେନି ତା ଦେହରେ ବିୟୋଗ କରିମି ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମାନେ 6 + 7/10 ତାମାନେ ଏଇଟା ମିଶିକି ଅଛି ତ ମିଶାଣ ଦେଇଛି ତ ଏଇଟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଛି ସମାଧାନ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତ ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଯେଉଁ କରିଛି ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଦେଖ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ 12.4/10 ଥିଲା ତ ଯେଉଁ 12.4/10 ଥିଲା ସେ 12 + 4/10 ରଖିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ଟା ଭିତରକୁ ନେଲା ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲା ବନ୍ଧନୀ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଖୋଲିଦେବ ତ ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଯେ ମାଇନସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତ -6 ହେଇଗଲା -7/10 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଖ କରିଦେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି କରିଦେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଦେଲା 12 6 ଗନେ 6 ଆଉ ଏଟାରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ -3/10 ବାହାରିଲା ୟାର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିବ -3/10 ତ ଏଇଟା -3/10 ତ ରହିନେ ମଝିରେ ମାଇନସ୍ ରହିନେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ମିଶ୍ର ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ করতে ପଡ଼ିବ ତ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ ଏଠି -3/10 ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5 6ଟାକୁ ସେ 5 + 1 ଲେଖିଦେଲା ଏକକ ଯେ 10 ଦଶାଂଶ ବା 10/10 ଲେଖି ହେବ ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲା ପରେ ବିୟୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ହେଇଗଲା 7/10 ତ ଟୋଟାଲି 5.7/10 ହେଇଗଲା ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ତଳକୁ ତଳ ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟରେ କରିବ କେମିତି କରିବ ଦେଖ 12.4/10 ଥିଲା ତା ଦେହରେ ବିୟୋଗ କରିବା 6.7/10 ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ 4 ଦଶାଂଶ ଏଠି 7 ଦଶାଂଶ ତ 4 ଦଶାଂଶ 7 ଦଶାଂଶ ବିୟୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ ତ ଏଇଠୁ ମାନେ 1 10 ଧାରା ଆଣିଲା ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆଣିଲା ତ ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖ 1 ଧାରା ଆଣିଲା ମାନେ ଏକକ ଧାରା ଆଣିଲା ମାନେ ଏଇଟା 10 ଦଶାଂଶ ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ ଏକକ ଯେ 10 ଦଶାଂଶ ତ 10 ଦଶାଂଶ ବଢ଼ିବ ନା ଏଇଟା ହେଲା 14 ତ 11.14/10 ମାଇନସ୍ 6.7/10 ଏବେ ଦେଖ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଏଠି 14 ଦଶାଂଶ ଏଠି 7 ଦଶାଂଶ 14ରୁ 7 ଗନେ ବା 14 ଦଶାଂଶରୁ 7 ଦଶାଂଶ ଗନେ ଆହୁରି ହେଲା 7 ଦଶାଂଶ ଆଉ ଏଠି 11 6 ଗନେ 5 ଦଶାଂଶ ତ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିକି କରିବ ନହେଲେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସେ ଆରପଟେ ବୁଝେଇଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗିଛି ତାପର ପେଜ୍ରେ ଦେଖ ସେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇଛି ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲି ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗିଛି ଉଭୟ ଲମ୍ବକୁ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର ଆମେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ହାତର ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ପେଜ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10 ଦଶାଂଶ ଦେଖ ଦଶାଂଶରେ କେମିତି ପରିଣତ କରି ମୁଁ ଏଇପଟେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ 12 ଏକକ ଯେ 120 ଦଶାଂଶ ଗୋଟେ ଏକକ ଯେ 10 ଦଶାଂଶ ତ 12 ଏକକ ଯେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କେତେ 120 ଦଶାଂଶ ଇଏ 4 ଦଶାଂଶ ଟୋଟାଲି ହେଲା 124 ଦଶାଂଶ ଏଟା ସେଇ ରଙ୍ଗ 6 ଏକକ ଯେ 60 ଦଶାଂଶ ଇଏ 7 ଦଶାଂଶ ଟୋଟାଲି ହେଇଯିବ 67 ଦଶାଂଶ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଜ୍ କରି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ହାତର ଲମ୍ବ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି 12.4/10 12ଟା ହେଲା ଯେପରି କହିଲି 120 ଦଶାଂଶ ଏ 4 ଦଶାଂଶ ଟୋଟାଲି ହେଲା 124 ଦଶାଂଶ ହେଇଯିବ ବା ତାକୁ 124/10 ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 124 ଦଶାଂଶ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାପୁଲିର ଲମ୍ବ ଇଏ 6 ଏକକ ମାନେ ହେଲା 60 ମାନେ 60 ଦଶାଂଶ ଇଏ 7 ଦଶାଂଶ ଟୋଟାଲି ହେଲା 67 ଦଶାଂଶ ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 67/10 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ 10ରୁ 60 ଏ 67 ତ ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 67 ଦଶାଂଶ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଇଛି ମାନେ ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ ଲମ୍ବରୁ ପାପୁଲି ଲମ୍ବଟା ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ଯେପରି କରିଥିଲେ ତ ଟୋଟାଲି ସିଏ ହେଲା 124 ଦଶାଂଶ ରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ହାତର ଲମ୍ବ ପାପୁଲି ଲମ୍ବ ହେଲା 67 ଦଶାଂଶ ତ ଆଉ ବଳିଲା କେତେ 124ରୁ 67 ଗନେ 124ରୁ 7 ଗନେ ଆଉ ରହିଲା 117 117ରୁ 60 ଗନେ ଯେଉଁଟାକି ହେବ 57 ବା ଏମିତି 14ରୁ 7 ଗନେ 7 ଆଉ ଏଠି ଅଛି 11 11ରୁ 6 ଗନେ 5 ତ 57 ଦଶାଂଶ ଏଇଟା ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ
तो दशांश परिणत करी आम जो सल्व कले एटा एतिक एकक लिखिपर 57.1 लिखिपर बा एटा जदि आम तुम मिश्र भग्नांश भी प्रकाश कर एटा 57 मान 57/10 ताको मिश्र भग्नांश प्रकाश करने एतिक एकक लिखिपर बा ताको लिखिपर एटा टोटाल देख 50 दशांशटा हो 5 एकक आउ 7 दशांशटा 7/10 तो एतिक एकक लिखिपर जहाँ लिखिना हम जेहेतु दशांश से रूप देती तो यहाँ सब बेस्ट आंसर हम एतिक रखिदेले भी किसी असुविधा ना यहाँ आगू नकले भी चलो। तापर क्वेश्चन देख गोटे चित्र माध्यम देती देख दुईटी माछ अच्छी गोटे रुही माछ अच्छी इलिश माछ अच्छी तो गोटे रुही माछर लंब है तो रुही माछर लंब देती 36.2/10 सेंटीमीटर 36.2/10 सेंटीमीटर बा ताको आम पढ़ी पारे 36 और 2 सेंटीमीटर जहाँ पढ़ले भी हम कदी आम दशांश रूप परिणत करवा ये जो 36 सेंटीमीटरटा टोटाल हो 36 ने तार 10 गुणा हो तो ये 360 दशांश ये 2 दशांश टोटाल 362 दशांश हो तो 362/10 सेंटीमीटर हो आम मिश्र अप्रकृत उपाय 10 360 गुण 10 36 गुण हो 360 ये 2 तो 362 सेंटीमीटर से रंग इलिश माछ लंब के 31.9/10 सेंटीमीटर तो से जदि आम से दशांश रूप परिणत कने आम मिसा कि फेड़िया सहज हम से करदे तो 362 थी एटा 31.9/10 31.9/10 लिखी यदि मिश्र को अप्रकृत करवा ये 10 31 गुण हो 310 ये 9 तो 310 ये 9 हो 319/10 सेंटीमीटर तो केते अधिक लंबा नहीं देख अधिक लंबा माने इलिश माछटा यदि आनी मुझे रुही माछ पकईदेवी तो ये रुही माछटा टी अधिका लंबा हम तो तादेह जो इलिश माछ लंबाटा मुझे काटी काढ़ीदेवी रुही माछरू आउ जी रही अधिक लंबा ताने काटी काढ़ुची मैंने कौन वियोग करिया तो टोटाली कौटा बड़ इलिश रुही माछटा बड़ तो रुही माछर जो दैर्घ्यटा अच्छी के 362/10 सेंटीमीटर से रंग रुही माछ गला इलिश माछर दैर्घ्य है 319/10 सेंटीमीटर 362 319 वियोग करदे 41 हम तो 41/10 सेंटीमीटर लिखिपर एतिक आंसर एंड कर ना एक जदि अप्रकृत को मिश्र कर टोटाल देख 41 दशांश अच्छी 40 दशांश 4 एकक आउ बाकी रहा 1 दशांश तो 4.1/10 सेंटीमीटर एक तुम अतएप लिखिपर जे ये जो यहाँ लिख तेबे रुही माछटी अतएप लिख तेबे रुही माछटी इलिश माछ ठारू 4.1/10 सेंटीमीटर लंबा जोटा कि वीडियो पॉज कर देख अतएपटी तले लिख दी तो अतएपटी तुम ये भाव लिखिपर यहाँ देख शेष क्वेश्चन अच्छी ये क्वेश्चन देख देखिए निम्न संख्या क्रम को देखी परवर्ती संख्या गुड़िक खाली स्थान देख देख सी तुमको प्रथम 2टा क्रम दे 2टा कि 3टा क्रम दे 3टा देती 2टा देती जहाँफल तुम जापर आग को कौन क्रमटा हवाक जाऊँगी तो से जो जाणिकी तुम आग को लिख प्रत्येक देख 4-4टा डेस देती लिखापी देख प्रथम देख ये 4 तापर देती 4.3/10 तापर 4.6/10 ये देख कौन है 4 थी देख 3 बढ़ी 3 बढ़ी तो 7 होता 3 बढ़ी 3 दशांश बढ़ी तापर देख 3 थी 6 माने से दशांश 3 बढ़ी तापर 6 थी 9 हो दशांश घरे 3 बढ़ी जोटा कि 9 हो तो यहाँ 4.9/10 तापर देख दशांश 9 बढ़ने के 12/10 कि 12/10 लिखा ना 12/10 जे के माने 10 दशांश आउ 2 दशांश तो 10 दशांश जो 9 3 12 हम तो 12टा 10 दशांश आउ 2 दशांश मिसिने 12 दशांश हम तो 12 दशांश रु 10 दशांश ये नहीं जीव तार 5 हो आउ रहा 2 दशांश तो 2/10 ये आउ थे कहीदेव देख 4.9/10 थी तो 3 दशांश बढ़ने 9टा 12 हो कि 12 रु 10 दशांश ये माने 4 नहीं कि 5 आउ ये 2 दशांश रही तापर 3 दशांश बढ़ने 5/10 तो ये 5.5/10 पुणी 3 दशांश बढ़ने 5.8/10 से देख ये कौन बढ़ी ना कमी देख 8.2/10 8.7/10 तो केवल दशांश घरे 5 बढ़ी बढ़ी जाए तो 5 बढ़ 2 थी 7 होगा तापर देख 7टा 12 हवा कथा कि 12 रु 10 नहीं कि ये 1 बढ़ी 8 थी जो 9 देखिए एटा 2 एटा से रंग देख 5 बढ़ने 9.2/10 अच्छी तो 5 दशांश बढ़ी 5 बढ़ी 5 दशांश बढ़ी तो 5 दशांश बढ़ी 7 7 दशांश हो तो 9.7/10 तापर पुणी जब 5 दशांश बढ़ी एटा हो 12 रु ये 10 दशांश नहीं कि 1 एकक बढ़ी तो यहाँ 10 तो 10.2/10 तापर यहाँ 5 दशांश बढ़ने 2टा हो 7 हो तो 10.7/10 तापर देख ये जो बढ़ 7 पर 5 दशांश मैंने 12 दशांश रु ये 1 दशांश नहीं माने 10 दशांश नहीं कि गोटे एकक बढ़ी तो यहाँ 11.2
এই ଯେଉଁ 12 ଯେହେତୁ 10 ନେଇଗଲା ଆଉ ରହିଲା 2 ତ 2/10 ଏର ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କରିବ ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି ବି ଧାରା କରିକି ବହୁତ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଧାରା କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି 7/6/10 ଏଠି ହେଇଛି 8/7/10 ଏଠି ଟିକେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବି 1 ବଢ଼ିଛି ଦଶାଂଶ ଘରେ ବି 1 ବଢ଼ିଛି ତ ତୁମେ ଦୁଇଟା ଘରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ 1 ବଢ଼ିଲେ ହେଇଯିବ 9 ହେଇଯିବ 7 ଘରେ ମାନେ ଦଶାଂଶ ଘରେ 7 ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିକି ହେଇଯିବ 8/10। ତାପରେ 9ଟା 10 ହେଇଯିବ ଏଟା ହେଇଯିବ 9/10। ୟା ପରଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ୟା ପରେ ବଢ଼ିଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 9ଟା 10ଟା ବଢ଼ିଲେ ତ 11 ହେଇଯିବ 9ଟା ବଢ଼ିଲେ ବି 10 ହେଇଯିବ ମାନେ 10 ଦଶାଂଶ ଏଟା ବି ମାନେ 10 ଦଶାଂଶ 1 ହେଇଯିବ ତ ଇଏ 1 ବଢ଼ିକି ହେଇଥିବ 11 ତ ଇଏ 11 ଇଏ 1 ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯିବ 12 ଏକକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁ ଦେଖ 10 ଦଶାଂଶ ବଢ଼ିଲେ ହେଇଯିବ 11 ଦେଖ ଆମେ ସରି 10 ଦଶାଂଶ 10 ଏକକ ବଢ଼ିଲେ 11 ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏକ ଘରେ ଆମେ ସବୁ 1 1 ବଢ଼ୁଛନ୍ତି 7 ଥିଲା 8 ହେଲା 9 ହେଲା 10 ହେଲା ତ 10 ପରେ ଟିକେ 12 କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ କହୁ ଦେଖ 10 ପରେ 11 ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଦଶାଂଶଟା ବଢ଼ିକି 10 ଦଶାଂଶ ହେଇଯାଇଥିବ ତ 10 ଦଶାଂଶଟା ଗୋଟେ ଏକକ ତ ସେଟା ଆସିକି ୟା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲା 12 ଇଏ 11 ଥିଲା 1 12 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 12 ଅଛି ତ 12ଟା 1 ବଢ଼ିବ ହେଇଯିବ 13 ତାପରେ ଦଶାଂଶ ଘର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସେଟା 1 ବଢ଼ିଯିବ ହେଇଯିବ 1/10। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 5 ଥିଲା ଏଠି 5 ଅଛି ମାନେ ୟା ଘରେ କିଛି ବଢ଼ି ନାହିଁ এটা 7 ଥିଲା 3 ହେଇଛି ମାନେ 4 ଦଶାଂଶ କମିଯାଇଛି 7ରୁ 3 ମାନେ 4 ଦଶାଂଶ କମିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 4 ଦଶାଂଶ କମିବ ଏଠି ଦେଖ 4 ଦଶାଂଶ କମିବନି ତ ୟା କତରୁ 10 ଦଶାଂଶ ମାନେ 1 ଧାରା ନେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 10 ଦଶାଂଶ 10 ଇଏ 3 13 ତ 13 ଦଶାଂଶରୁ ଆମେ 4 ଦଶାଂଶ ପଳେଇଆନେ ହେଲା 9 ମାନେ 9 ଦଶାଂଶ ଆଉ ରହିଲା। ଏଠି ବି ଯେଉଁ 5 ଥିଲା ସେ ଯେହେତୁ 1 10 ଧାର ନେଇଛି ବା 10 ଦଶାଂଶ ଏକ ଧାର ନେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏକକ ଧାର ନେଇଛି ତ ଏଠି ଆଉ ରହିଲା 4 ତାପରେ ଫେରେ କ'ଣ କେତେ 4 କମେଇବ ତ 4 ଦଶାଂଶ 4 କମେଇବନି 4 ଦଶାଂଶ କମେଇବ 4 ଦଶାଂଶ କମେଇନେ ଏଟା ହେବ 4/5/10 ପୁଣି 4 ଦଶାଂଶ କଲେ ହେଇଯିବ 4/1/10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ ଏଠି ଯାଇପାରିବନି ଆଉ 4 ଦଶାଂଶ ତ ଧାର ଆଣିଲା ଏଟା ହେଲା 11 11ରୁ ଆମର 11 ମାନେ ଧାର ଆଣିଲେ ଏଟା ହେଲା 3 ଏଠି ଯେଉଁ 11 ଥିଲା 11 ଦଶାଂଶରୁ 4 ଦଶାଂଶ ଗଲେ ଆଉ ହେଇଯିବ 7 ଦଶାଂଶ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲେ ଶେଷ ରହିଲା ଏଟା ଦେଖ 13/5/10ରୁ 13 ହେଇଛି ମାନେ 5 ଦଶାଂଶ କମିଯାଇଛି ମାନେ ହଟେଇ ଦେଇଛି ମାନେ କମିଯାଇଛି। ତାପରେ 13ରୁ 12/5/10 ଦେଖ ଫେର ମଧ୍ୟ 5 ଦଶାଂଶ କମିଯାଇଛି 13ରୁ 13ଟା ମାନେ 13 ଥିଲା 13ଟାକୁ ସେ 12 ଆଉ 1 ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ସେଇ ଯେଉଁ 1ଟା ମାନେ 10 ଦଶାଂଶ ତ 10 ଦଶାଂଶରୁ 5 ଦଶାଂଶ ନେଇଛି ଆଉ ରହିଲା 5 ଦଶାଂଶ ୟା ଦେହରୁ ତୁମେ ଯଦି 5 ଦଶାଂଶ କାଟିଦେବ ଆଉ କେତେ ରହିବ 12 ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା 11 + 1 ଏଟା କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛେ 12ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି 11 + 1 ତ 11 ରଖିନେ ଆଉ ଯେଉଁ 1ଟା 10 ଦଶାଂଶ ତ 10 ଦଶାଂଶ 1 ଏକକ ଯେ 10 ଦଶାଂଶ ତା ଭିତରୁ 5 ଦଶାଂଶ ନେଇଗଲେ ଆଉ ରହିଲା 5/10। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ 5 ଦଶାଂଶ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଖାଲି ରହିଲା 11 11ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି 10 + 1 ତ 10 + 1 ମାନେ 10 ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 1ଟା 10 ଦଶାଂଶ 10 ଦଶାଂଶରୁ 5 ଦଶାଂଶ ପଳେଇଲେ ଆଉ ରହିଲା 5 ଦଶାଂଶ ତ 10/5/10। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଦେଖ 11ରୁ 10 ହେଇଛି ଏଠି 5ରୁ ବି 4 ହେଇଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବି 1 କମିଛି ଦଶାଂଶ ଘରେ ବି 1 କମିଛି। ଏଠି ଦେଖ ସେ 10ରୁ 9 ହେଇଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବି 1 କମିଲା ଦଶାଂଶ ଘରେ ବି 1 କମିଲା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ତାପରେ 1 କମେଇନେ ହେଇଗଲା 8 3ରୁ 1 କମେଇନେ ହେଇଗଲା 2/10 ତାପରେ ସେ 8ରୁ 1 କମେଇନେ ହେଇଯିବ 7 2ରୁ 1 କମେଇନେ ହେଇଯିବ 1/10 ବର୍ତ୍ତମାନ 7ରୁ 1 କମେଇନେ ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ 7ରୁ 1 କମେଇନେ 6 ହେଇଗଲା ତାପରେ 1/10ଟା ବି କମିଯିବ ମାନେ ଏଟା ବି ହଟିଯିବ ଯେହେତୁ 1 ଦଶାଂଶ କମୁଛି ତ ଏଟା ଖାଲି ସେ 6 ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ 6ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା 5 + 1 ତ 5 + 1 ପ୍ରଥମେ 5 ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୁ 5 ଘରୁ 1 କମେଇଦେନି ଯେଟା ଦେଖୁନ ଏଠି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୁ 1 1 କମୁଛି ତ 11ରୁ 10 ହେଇଛି ଯେହେତୁ 11ରୁ 10 ହେଇଛି ମାନେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବି 1 କମୁଛି ତ 5 ଘରୁ 1 କମିକି ପ୍ରଥମେ ହେଲା 4 ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 1ଟା 10 ଦଶାଂଶ 10 ଦଶାଂଶରୁ 1 ଦଶାଂଶ କମିବ ମାନେ ହେଲା ଆଉ 9/10। এইটা ଟିକେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 6ଟାକୁ ମୁଁ 5 + 1ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେନି ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟାକୁ 1 କମେଇଦେନି 4 ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ 1ଟା ଏକକଟା 10 ଦଶାଂଶ 10 ଦଶାଂଶରୁ ଗୋଟେ ଦଶାଂଶ କମେଇଦେନି ଆଉ ହେଲା 9 ଦଶାଂଶ ବା 9/10। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିଛି ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଶତାଂଶ ୟା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।